Hi students, welcome to Benimax. In this video, I am going to teach exercise 5.2 13th sum from 10th Samachir Max chapter coordinate geometry. A quadrilateral has vertices at A minus 4 minus 2, B 5 minus 1, C 6, 5, D minus 7, 6. Show that the midpoints of its sides form a parallelogram. Okay. So, the A, B, C, D இங்கிறது vertices of quadrilateral. Okay. So, 4 vertices are given. இதோட midpoints. Okay. Form a parallelogram அப்படின்னு சொல்லணும். Okay. So, first we can draw the quadrilateral A, B, C, D. So, this is A, B, C, D. So, A is minus 4 minus 2. Point B is 5 comma minus 1, C is 6 comma 5, D minus 7 comma 6. Okay. So, இதோட midpoint AB. AB யோட midpoint நான் P னு எடுத்துக்கிறேன். BC யோட midpoint Q. Midpoint of CD வந்து என்னது R. Midpoint of AD வந்து S. Okay. PQRS. இப்போ என்ன proof பண்ணணும்? இந்த PQRS வந்து parallelogram ni proof பண்ணணும். Okay. So, parallelogram na நமக்கு தெரியும் opposite sides are parallel. அப்ப நம்ம எது find பண்ணா போதும்? Slopes find பண்ணா போதும். Opposite sides ஓட slopes எப்படி வரணும்? Equal வரணும். So, அதுக்கு நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா இந்த PQRS என்னன்னு find பண்ணணும். So, P ங்கிறது AB யோட midpoint, Q வந்து BC யோட midpoint. So, by using midpoint formula, we are going to find PQRS. Okay. So, first we can find midpoint of AB. Okay. Midpoint of AB is P. Okay. So, P ங்கிறதுக்கு midpoint க்கு formula என்ன? x1 plus x2 by 2, comma, y1 plus y2 by 2. Formula என்ன? x1 plus x2 by 2, comma, y1 plus y2 by 2. Okay. So, இப்போ formulaல points apply பண்டுரும். So, first points எழுதிக்கோங்க. அப்படின்னா நமக்கு இது mistakes வராம இருக்கும். So, point AB எழுதுறோம். So, A வந்து x1, y1. Okay. B என்ன இருக்கு? x2, y2. So, எழுதிக்கலாம் minus 4, minus 2, 5, minus 1. Okay. So, இப்போ இதில் substitute பண்டுரும். First x1 minus 4 plus x2 5 by 2, comma y1 என்ன இருக்கு? Minus 2, y2 என்ன இருக்கு? Minus 1 divided by 2. Okay. So, இப்போ 5 minus 4 1, 1 by 2, comma இது ரெண்டுமே same sign. So, keep the sign and add. அதே sign போட்டு என்ன பண்ணணும்? Add பண்ணணும். So, 3 by 2. So, point P is 1 by 2, comma minus 3 by 2. Okay. Next என்ன find பண்டுரும்? Q find பண்டுறேன். Midpoint of BC. That is Q. Okay. So, Q find பண்டுறேன். BC யோட points எழுதிக்கலாம். BC, x1, y1, x2, y2. Okay. So, B 5 minus 1. C 6 and 5. Okay. So, இப்போ substitute பண்ணுங்க x1 plus x2. So, 5 plus 6 by 2, comma, y1 plus y2. Minus 1 plus 5 divided by 2. Okay. So, add பண்ணிங்கனா 11 by 2, comma, இங்க என்ன வந்துரும்? 5 minus 1, 4 ஆயிரும். So, 4 by 2 வரும். Okay. So, இப்போ இதை cancel பண்ணிக்கலாம். So, 11 by 2, comma, 2 வந்திருக்கு. Okay. So, point Q is 11 by 2 and 2. Okay. P is 1 by 2, comma, minus 1 by 3. Okay. Any Q find பண்ணிட்டோம். R உம் S உம் find பண்ணணும். Okay. So, now midpoint of CD. Midpoint of CD is R. Okay. So, CD ங்கிற point எழுதிக்கலாம். x1, y1, x2, y2. Okay. So, point C is 6, comma 5. Point D is minus 7 and 6. Okay. So, இப்போ midpoint formula apply பண்ணலாம். First x1 plus x2. So, 6 minus 7 by 2, comma y1 plus y2. 5 plus 6 by 2. Okay. So, என்ன வருது? 6 minus 7 na minus 1 by 2. இது ரெண்டு add பண்ணிங்கனா 11 by 2. So, the point R is minus 1 by 2, comma 11 by 2.
Okay, next midpoint of AD. Okay, so midpoint of AD, that is S. Okay, S equal to, so AD points எழுதிக்கலாம். So point A is minus 4 comma minus 2, so x1 minus 4, y1 minus 2. Next point D, x2 y2. Okay, so point D என்ன இருக்கு, minus 7 and 6. Okay, so இப்போ substitute பண்ணலாம். x1 plus x2, so minus 4 minus 7 by 2. Next y1 plus y2, so minus 2 plus 6 by 2 இருக்கு. Okay, so இது ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும், minus 11 by 2. 6 minus 2 என்ன வருது, 4 by 2. So 4 by 2 cancel பண்ணிரலாம். So என்ன வந்துருது, minus 11 by 2 comma 2. This is point S. So இப்போ midpoints 4 midpointsum PQRS find பண்ணிட்டோம். இனி என்ன find பண்ணணும், parallelogram ni proof பண்ணணும் இல்லையா. அந்த PQRS வந்து parallelogram ni proof பண்ணணும். So opposite sides எப்படி இருக்கும், parallel. So எப்படி வரணும், PQ parallel RS, அடுத்து SP parallel RQ அப்படின்னு proof பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இதுதான் நம்ம ஃபைன் பண்ண PQRSங்கிற பாயிண்ட்ஸ். ஓகே, இந்த டயக்ராம் வந்து parallelogram-னு ப்ரூஃப் பண்ண போகிறோம். ஸோ PQ parallel SR, QR parallel PS-னு ப்ரூஃப் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ parallelனா ஸ்லோப்ஸ் எப்படி இருக்கும், கண்டிப்பாக ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ ஸ்லோப் தான் ஃபைன் பண்ண போகிறோம். ஸ்லோப் ஆஃப் PQ, ஸ்லோப் ஆஃப் PQ ஃபார்முலா என்ன வரும், ஸ்லோப்புக்கு y2 minus y1 by x2 minus x1. ஓகே, ஸோ PQ இது x1 y1, இது x2 y2. ஓகே, ஸோ எழுதி வச்சுக்கோங்க. x1 வந்து 1 by 2, y1 is minus 3 by 2, x2 is 11 by 2, y2 is 2. ஓகே, இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. y2 என்ன இருக்கு, 2. ஸோ 2 minus y1 என்ன இருக்கு, minus 3 by 2 divided by x2 is 11 by 2 minus x1 is 1 by 2. So minus into minus plus ஆயிரும். So 2 plus 3 by 2 divided by என்ன இருக்கு, 11 by 2 minus 1 by 2 இருக்கு. இதை இப்போ simplify பண்ணுறோம். ஸோ ரெண்டுமே சேம், இங்கே வந்து denominator 1 இருக்கு இல்லையா. ஸோ 1 into 2, 2 எழுதிக்கோங்க. இங்கே என்ன பண்ணணும், cross multiply, 2 2s are 4 plus 1 into 3, 3 divided by, இங்கே அதே denominator தான் இருக்குது. ஸோ அதே denominator போட்டுட்டு ஜஸ்ட் அப்படியே என்ன பண்ணிடணும், மேலே subtract, 11 minus 1, 11 minus 1. ஓகே, ஸோ என்ன வருது, 4 plus 3னா 7 வந்துடும். இந்த 2வும் இந்த 2வும் கேன்சல் ஆக்கிடலாம். ஸோ 7 by 11 minus 1 என்ன வரும், 10 வரும். ஸோ ஸ்லோப் ஆஃப் PQ என்ன வந்திருக்கு, 7 by 10. ஓகே, ஸ்லோப் ஆஃப் PQ is 7 by 10. Okay, so next என்ன find பண்ணுறோம், slope of RS, slope of RS. Okay, slope of RSக்கு RS ஓட points எழுதிக்கலாம். So first R வந்து x1 y1, so point R is minus 1 by 2 comma 11 by 2. Okay, so இங்கே 11 by 2 வரும். Next x2 y2, so that is S, point S வந்து minus 11 by 2 and 2. Okay, இப்போ இதை substitute பண்ண போகிறோம். First y2, so 2 minus y1, 11 by 2 divided by என்ன இருக்கு, x2 is minus 11 by 2 minus x1 minus 1 by 2. Okay, so இப்போ இதை simplify பண்ணா 2 2s are 4, 4 minus 11, 4 minus 11 divided by 2 இருக்கு. இங்கே என்ன வருது, minus 11 by 2, minus into minus plus 1 by 2 வருது. ஓகே, ஸோ இப்போ 4 minus 11 இருக்கு, 4 minus 11 divided by 2. இங்கே என்ன பண்ணணும், சேம் டினாமினேட்டர் இருக்கிறனால அதே டினாமினேட்டர் போட்டுட்டு இதை அப்படியே எழுதிடலாம், minus 11 plus 1. இப்போ இந்த 2 2 கேன்சல் ஆயிரும். நமக்கு 4 minus 11 என்ன வரும், minus 7 இல்லையா, minus 7 divided by minus 11 plus 1 வருது. அப்போ என்ன வந்துடும், minus 10 வரும். ஓகே, ஸோ minus minus கேன்சல் ஆயிரும். ஸ்லோப் ஆஃப் RS என்ன வருது, ஸ்லோப் ஆஃப்
RS equal to 7/10. ஓகே, இப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் ஆர்எஸும் ஸ்லோப் ஆஃப் பிக்யூவும் ஈக்குவலாக வந்திருக்கு, 7/10 வந்திருக்கு. ஓகே, அப்போ ஸ்லோப்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக வந்திருக்கனால ரெண்டு லைனும் இப்படி தான் இருக்கும், பேரலாக இருக்கும். ஸோ வி ஹாவ் ஸ்லோப் ஆஃப் பிக்யூ ஈக்குவல் டு ஸ்லோப் ஆஃப் ஆர்எஸ். ஸோ ரெண்டு ஈக்குவலுங்கிறனால பிக்யூ பேரலல் ஆர்எஸ், பிக்யூ parallel RS. ஓகே, இனி நெக்ஸ்ட்டு போத் சைட்ஸ் அடுத்து இருக்கக்கூடிய ரெண்டு சைட் இருக்குல்ல, ஸ்லோப் ஆஃப் பிஎஸ்ஓ ஸ்லோப் ஆஃப் கியூஆரும் ஃபைன் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஸ்லோப் ஆஃப் பிஎஸ், ஸோ பிஎஸ்ங்கிற பாயிண்ட் எழுதிக்கோங்க. ஸோ இப்போ y2 மைனஸ் y1 ஃபைன் பண்ணுறோம். ஸோ y2 மைனஸ் y1 என்ன வரும், 2 மைனஸ் y1 வந்து என்ன இருக்குது, மைனஸ் 3/2 divided by x2 minus x1 minus 11/2 minus x1 என்ன இருக்கு, 1/2. ஓகே, ஸோ மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும். ஸோ 2 ப்ளஸ் 3/2 divided by இங்கே என்ன இருக்குது, மைனஸ் 11/2 மைனஸ் 1/2 இருக்குது. இதை இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணுறேன். 2 2s are 4, 4 + 3 என்ன ஆயிரும், சரி 4 + 3 divided by 2 போட்டுக்கோங்க. இங்கே சேம் டினாமினேட்டர் இருக்குது, அப்போ அதை போட்டுட்டு மேலே என்ன பண்ணிடணும், அப்படியே சப்ராக்ட், மைனஸ் 11 மைனஸ் 1. ஓகே, ஸோ இப்போ 4 + 3 என்ன வரும், 7, 7 இந்த 2 2 கேன்சல் ஆயிரும். டிவைடட் பை மைனஸ் 11 மைனஸ் 1 என்ன வந்துடும், மைனஸ் 12 வரும். ஓகே, ஸோ ஸ்லோப் ஆஃப் பிஎஸ் என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா, ஸ்லோப் ஆஃப் பிஎஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் 7/12. ஓகே, இப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் கியூஆர் ஃபைன் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு y2 மைனஸ் y1. ஸோ 11/2 மைனஸ் 2 டிவைடட் பை x2 மைனஸ் x1 மைனஸ் 1/2 மைனஸ் 11/2. ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன வரும், 11 மைனஸ் 2 2s are 4/2 வரும். டிவைடட் பை இங்கே ரெண்டுமே சேம் டினாமினேட்டர், அப்போ அதை போட்டுட்டு அப்படியே எழுதிடலாம், மைனஸ் 1 மைனஸ் 11. ஓகே, ஸோ 11 மைனஸ் 4 7, இந்த 2 2 கேன்சல் ஆயிருமா, மைனஸ் 1 மைனஸ் 11 என்ன வரும், மைனஸ் 12 வந்துடும். ஸோ ஸ்லோப் ஆஃப் கியூஆர் என்ன வந்துட்டு, மைனஸ் 11/12. ஓகே, இப்போ இந்த கியூஆர் ஸ்லோப் ஆஃப் கியூஆரும் ஸ்லோப் ஆஃப் பிஎஸும் எப்படி இருக்குது, ஈக்குவல், மைனஸ் 7/12 இருக்குது. ஸோ ரெண்டும் எப்படி இருக்குது, அப்போ பேரலாக இருக்குது. ஓகே, so we have slope of PS equal to slope of QR, therefore PS parallel to QR. okay, so இப்போ diagram பாருங்க, நம்ம வந்து PQ parallel RS proof பண்ணிட்டோம், QRம் எதுவும் parallelனு proof பண்ணியிருக்கோம், PSம் parallelனு proof பண்ணிட்டோம். okay, so opposite sides வந்து parallelா இருக்கிறனால it is a parallelogram. okay, PQRS is a parallelogram. Therefore PQ parallel RS, PSம் QRம் parallel. okay, opposite sides are parallel, therefore this PQRS is a parallelogram. okay, okay.